नमस्कार गुड मॉर्निंग टू एवरीवन मु लिपु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक जन दिए न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चय भाव में गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकेबा। आसंता 17 रु राज्यर बढ़िबो वर्षार परिमाण। दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा नहीं सूचना रही। आसंता 18 तारिख में प्रबल वर्षा हेब। मौसुमी वर्तमान कोरापुट सक्रिय रही बेले आगामी 3 रु 4 दिन भितर आगक अग्रसर हेब। आज उपकूल रे प्राग मौसुमी वर्षा रही किंतु उपकूल रे गुड़ीगुड़ी लगी रही। आगामी 5 दिन जाए कालबैशाखी वर्षा विभिन्न स्थान रे रहिबो। एहा सह 24 घंटा अभ्यंतरिक ओडिशा सह उत्तर ओडिशार किछि स्थान रे हिट वाट रहिबो बोली सूचना दैछंती। भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र निर्देशन मनोरम रही। परवर्ती खबर 10 लाख काउन मागुन को करुछंती सरकार एवं एहार कारणरू भारतीय काउंक विरोध रे युद्ध आरंभ करिसंती। एवं केन्या वन्यप्राणी सेवा कहिछि जे भारतीय काऊ एक विदेशी पक्षी जहाँ गत किछि दशक धरी सेठार रहुथिबा लोकंकु हैरान करुछि। 2024 सेद सुधा केन्यार समग्र उपकूलरू 10 लाख काऊंकु हटेबाकु डेमोक्रेटिक घोषणा करा जायछि। एही कला काऊ माने भारतीय वंशोद्भव बोली कहा जायछि। परवर्ती खबर एमानकु मिलिबो मागणा घर। प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं खुशी खबर एमिति करंतु आवेदन। परवर्ती खबर खुशी खबर 1000 टंका बढ़िला पेंशन। निकटरे अनुष्ठित आंध्र प्रदेश विधानसभा निर्वाचन रे विजय हासिल करी चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री आसन रे बसिसंती। आनुष्ठानिक भावे सीएम पद दायित्व ग्रहण करिबा परे लोकमानक पई गोटिए परे गोटिए खुशी खबर देबार लागिसंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर करंतुनी विलंब कमिला सुना दर। आज भारतीय बजार रे 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 250 टंका कमी 65,090 टंका होइथिबा बेले 24 कैरेट सुना मूल्य मध्य 10 ग्राम प्रति 270 टंका ह्रास पाइछि 61,890 टंका रहिछि। परवर्ती खबर नुआ मद नीति बुधवार ठारू कार्यकारी होइछि। हरियाणार नुआ मद नीति बुधवार ठारू कार्यकारी होइछि। नुआ नीति लागू हेबा फल रे राज्यर मद विक्रेता पई एक खराब खबर आछि। कारण राज्यर मद महंगा होइछि। एहा व्यतीत बियन एवं महंगा होइछि। निकट रे कैबिनेट बैठक रे हरियाणा सरकार नुआ मद नीति को अनुमोदन करिथिले। लोकसभा निर्वाचन समय रे सरकार निर्वाचन आयोगक अनुमोदन नैथिले एवं वर्तमान एहा राज्यर कार्यकारी होइछि जेउंथरे देश एवं बियर मद एवं करा जाइछि। वर्तमान आपनकु एक बोतल देशी मद किनिबा पई 5 टंका एवं बियर पई 20 टंका अधिक देबाकू पड़िबो। एहा सहित विदेशी मद दर मध्य 5% वृद्धि करा जाइछि। एथिरे नुआ नीति गत वर्ष तुलन में रिजर्व मूल्य 7% को वृद्धि करा जाइछि। एथिरे सहित प्रति पेट्रोल एवं वृद्धि करा जाइछि। पूर्वरु मूल्य बॉक्स पिछा 50 रु 60 टंका को वृद्धि करा जाइथिला। एथर याको बॉक्स पिछा 20 रु 25 टंका को वृद्धि करा जाइछि। परवर्ती खबर एबे पत्नी लिभर रे बंचिबे स्वामी। स्वामी देह रे लागिला स्त्री रो लिभर। उभय पति पत्नी सुस्थ होई फेरिले घरकू। कटक एक्सीबी मेडिकल कॉलेज रे प्रथम थर पई सफल यकृत प्रतिरोपण करा जायछि। कटक जिला तिगतिगिया ब्लॉक मानपुर गाँव रो 45 वर्षीय मानस बारिकी को सफल लिभर प्रतिरोपण करा जायछि। प्रतिरोपण पई मानसिक पत्नी लिभर दान करिसंती। पर उभय पति पत्नी सुस्थ होई घर को फेरिसंती। सूचना थाउ कि मानव बारिक दीर्घ 6 वर्ष हेब रहुथिले लिभर समस्या रे। बंचिबा पई तांकर लिभर प्रतिरोपण निहाती आवश्यक थिला। से बंची रहिबा पई एसीबी मेडिकल पक्षरु लिभर प्रतिरोपण पई निष्पत्ति निया जायथिला। परवर्ती खबर इटाली रे अनुष्ठित हेउ G70 सम्मेलन। एथिपई भारतर प्रधानमंत्री मध्य सेठारे पहुंचिथंती किंतु सम्मेलन पूर्वरु संसदर एक वीडियो एबे वायरल होईछि। संसद भितरे एकाडेकार सांसद मानक मध्य रे मारपीट होथिबा एही वीडियो रो देखा जायछि। G70 शिखर सम्मेलन पई विश्वर समस्त नेतांकु स्वागत पई प्रस्तुति जारी रखिथिबा बेले एबळे घटना घटी जायछि। एही अंचल गुडी को स्वाधीनता प्रदान करिबा पई दक्षिण पत्नी सरकारक योजना को नहीं एही विवाद आरंभ होईछि। परवर्ती आउ रहिबनी कैंसिक्स टेंशन। बिजुली कटिगले हेबाकू पड़िबनी हैरान मिलिजिबो नुआ कनेक्शन।
ଲୋକମାନେ ନିଜ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଲୋକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର, ଦୋକାନ, ଅଫିସ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କନେକ୍ସନ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 18ରେ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ। ମଙ୍ଗଳବାର ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ। ପ୍ରଥମରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇ ପୂର୍ବରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦିଆଯିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। PM ପ୍ରୋଜନ ଏବଂ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ରଘୁରାମ ଆୟାର ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଖରା ଛୁଟି ପରେ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଯାଉ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପ୍ରଥମ ଦିନର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେବ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ମାମଲା ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। 3 ଦିନ ଭିତରେ 4 ଥର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର କୌଣସି ଜବାବ ଦେଇନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ କିଛି ବଡ଼ ଆଟାକ୍ କରିପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେବାର ଲାଗିଛି। ପୂର୍ବ ଭଳି ଭାରତ ପୁଣି କରିବ କି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍? ଭାରତୀୟ ସେନାର ଆତ୍ମଘାତ ଡ୍ରୋନ୍ ଲାଇସେନ୍ସ 1 ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଏହାର ଆଶଙ୍କା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେପଟେ ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଭୟ ବାତାବରଣ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବହୁ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ୱଶୁର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଭତ୍ତା। ବିରୋଧ କରିବାକୁ ହେଲା ଠେଲାପେଲା। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବଦଳରେ ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଓ ଠେଲାପେଲା। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ପୁଲିସକୁ ଆବିଷ୍କାର ପଡ଼ିଥିଲା। ପହିଲି ରଜରେ ଏପରି ମହାଡ୍ରାମା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଗବକା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ହୋଇଥିଲା। ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଅନୁସାରେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା। ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ଜିଆର୍ସ ଅଞ୍ଜଳି ନାୟକ। ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ସୁଭସ୍ମିତା ଦେଓ ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦେଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ବସି ଭତ୍ତା ଖାତାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ହିତକାରୀ ଓ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟା ସମୟରେ ସରପଞ୍ଚ କାହିଁକି ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହା ଉତ୍ତର ଜିଆର୍ସ ବା ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦେଉନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା। ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ମିଳିଲା ଟିକେଟ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ କୃଷ୍ଣ କଲ୍ୟାଣଙ୍କୁ ରାୟଗଞ୍ଜ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ମୁକୁଟମଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଣାଘାଟ ଦକ୍ଷିଣ ଆସନରୁ, ମାଣିକତାଲ ଆସନରୁ ସୁପର ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ବାଗଡ଼ା ଆସନରୁ ମଧୁପର୍ଣ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 10ରେ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ 7ଟି ରାଜ୍ୟରେ 13ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୈଠକ ଶେଷ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କହିଲେ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କରାଗଲା ଅବଗତ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋହନ ମାଝୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ବୈଠକ ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଜି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ଉପନିବେଶ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ 2 ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନ ଅର୍ଥ ସଚିବ, ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଭାଗର ସଚିବ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଓ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ କ'ଣ? କାହାକୁ ମିଳେ କେତେ ଦରମା ଏବଂ କେଉଁ ସୁବିଧା? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 71 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରମଣ୍ଡଳୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାରରେ 30 ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, 5 ଜଣ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ 36 ଜଣ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଓ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ସେମାନେ ଭିତରେ ବଣ୍ଟାଯାଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଭିନ୍ନ କି ନାହିଁ? ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଦରମା ଏବଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? କ୍ୟାବିନେଟ୍ 3 ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଅଧିକାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶେଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମତା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଅଟେ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଗର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଭୀତି। ରାଜ୍ୟ ଅତୀତ ଭବନ ପାଲଟିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନ ପ୍ରଥମ ମହଲ ହୋଇଛି ଅସ୍ଥାୟୀ। ସିଏମ୍ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଅତିଥି ଭବନରେ ଲାଗୁଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅତିଥି ଭବନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଜନତା, ଦଳୀୟ ନେତା, କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଅଫିସର, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସଂଘର ପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ କଥା ହୋଇ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ରାହୁଲ, କ'ଣ ଏହା କାରଣ? କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧରେ ଦଳର ନେତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରର ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଘରୋଇ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଯଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ବହୁ ନେତାଙ୍କ ନାମ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଅଛି। କେସି ଭାନୁପୋଲ, ଗୌରବ ଗଞ୍ଜେ, ମନୀଷ ତିୱାରୀ, ଶଶି ଥରୁର, କୁମାର ଶୈଳୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହେବାକୁ ଦୌଡ଼ରେ କୁମାରୀ ଶୈଳୀ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 50 ବର୍ଷରେ ରୋମାନ୍ସ କରିବେ ତବୁ କହିଲେ ରୋମାନ୍ସ କେବଳ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଅଜୟ ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ତବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବଡ଼ ତାରକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଗତ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ତାରକା ଅନେକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 90 ଦଶକର ହିଟ୍ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ଆସେ ଅଜୟ ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ତବୁକା ନାମ ସବୁବେଳେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଦୁହେଁ ଏକାଠି ପ୍ରାୟ 9ରୁ 10 ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ନୀରଜ ପାଣ୍ଡେ ଔର ମେ କ୍ୟାମ୍ ଦମ୍ ଠାରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଙ୍ଗଶାଳରେ ପୁଲିସର ଚଢ଼ାଉ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସେକ୍ସ ରେକର୍ଡ ଠାବ। ରାଣୀ ମହୁମାଛି ସମସ୍ତ 4 ଗିରଫ। ଜଗତସିଂହପୁର ସ୍ଥାନୀୟ ପଲ୍ଲୀ କାକଟସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ସେକ୍ସ ରେକର୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ। ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ତନାଘନା କରିଥିଲେ। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରୁ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଘର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଗ୍ରାହକ ଭିଡ଼ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ସହ ଉକ୍ତ ଏରିଆରେ ରାଣୀ ମହୁମାଛି ମୂଲମାନ ଛିଡ଼ାଉଥିବା ପୋଲିସ ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁ ଘର ଏଭଳି ରଙ୍ଗଶାଳା ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ସେ ଘରର ଜଗାରଖା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉକ୍ତ ର୍ୟାକେଟ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କାବୁ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଣ୍ଡିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କେନେଟ ଧାନ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ସମ୍ବାଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାତିରେ କେତେ ପରାମର୍ଶ କରି ରବି ଋତୁ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଭାବିଥିଲେ ଧାନ ବିକି କିଛି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବେ, ହେଲେ ସବୁ ଫସଲ ଫାଟିଲା। ନିଜ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ଉଠିଲା ନାହିଁ। ମଣ୍ଡିରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ଧାନ। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଧାନ ଭିଜିବା ପରେ କଟିଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପହିଲି ରଜରେ ବର୍ଷା। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରଜ ଉତ୍ସବ। ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମହଲ। ଏହା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର କେଉଁଠି ରଜପାଗ, କେଉଁଠି ଟାଣ ଖରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚଳିତ ମାସ 17ରୁ 18 ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୌସୁମୀ ଏବେ କୋରାପୁଟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଆଜି ଉପକୂଳରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ନୂଆପଡ଼ାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। ସେପଟେ ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହାସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଜାରି ରହିଛି ପାଣିପାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ମୁସ୍କିଲ। କାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂଆ ସରକାର। ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଶପଥ ନେବା ପରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟରେ 4ଟି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଆରମ୍ଭରୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ହୋଇ ଏହା ଏକ ସରକାର ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଥର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ବିଜେପି ସରକାର ଠାରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଅନେକ ଆଶା ରଖିବା ବେଳେ ନୂଆ ସରକାର ଆଗରେ ରହିଛି ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆରମ୍ଭରୁ ଆଗ୍ରେସର ମୋଡରେ ମୋହନ ସରକାର। କାଲି ସଂସଦ ଶପଥ, ରାତିରେ କ୍ୟାବିନେଟ, ଆଉ ଆଜି କାଲି ସକାଳୁ ଆକ୍ସନ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ସେଥିରୁ 4ଟି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବାଜିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଇବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେମିତି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର।
ଆଜି ଖୋଲିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦୁଆର। ବଡ଼ ଦେଉଳ ରକ୍ଷାବେକ୍ଷଣ ସହ ଉନ୍ନତି ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି 500 କୋଟିର କର୍ପୋରେସନ ଫଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଧାନ ଏମସିପି ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ସମୃଦ୍ଧ କୃଷିଙ୍କ ନୀତି ଉପରେ ମୋହର ମାଜିଛି। 100 ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। କିରାଣୀ ଅମିନ ଟାଇପିଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟ ପଦ ପୂରଣ ହେବ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଆସିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିରାଣୀ ଅମିନ ଟାଇପିଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରମ୍ୟାନ ଆଦି ପଦ ପୂରଣ ହେବ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଜକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ସିମ୍ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ଗ୍ରେଡ୍ 3 ସାଲାରାଇଟ୍ ଅମିନ ପଦ ପୂରଣ ହେବ। ସମସ୍ତ ପଦ ପାଇଁ ବେତନ ଲଗାଇ ରହିଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇ ସର୍ଭିସ ସହିତ ପାଇପାରିବେ। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଏବଂ ଷ୍ଟୋନପେନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ସାଲାରୀ ଅମିନ ପଦ ପୂରଣ ହେବ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ସମସ୍ତ ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଲିଙ୍କ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି କଟକ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲା ଏସ୍ବିଆଇ। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସ୍ବିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଫ୍ଡିରେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବା ବିକଳ୍ପ ଦେଉଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫ୍ଡି ଉପରେ ନୂଆ ସୁବିଧା ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିରୁ ସହାୟକ ହେବା ସର୍ବଶେଷ ହାର ଜାଣନ୍ତୁ।